कामाख्यानगर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र नूतन परिचालना कमिटीर प्रथम बैठक अनुष्ठित। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर सर्वपुरातन श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र नूतन परिचालना कमिटी को नहीं पूर्त विभाग डाक बंगला परिसर रे स्कूल परिचालना नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बीजेडी सरकार समय किछि व्यक्ति अनाधिकार प्रवेश करी विशृंखला सृष्टि करी नकली शिक्षा कमिटी गठन करी मनइच्छा कार्य करी किछि असाधु कर्मचारी मानंकु नियुक्ति देई व्यापक अनियमितता हेबारु अनुष्ठान प्रतिष्ठाता तथा शिक्षा कमिटीर संपादक सुरेश कुमार त्रिपाठी उच्च न्यायालय द्वारस्थ होइथिले। उच्च न्यायालय WPC केस नंबर 1250/2017 और ढेंकानाल स्थायी लोक अदालत का निर्देश क्रमे ढेंकानाल जिला शिक्षा अधिकारी चिट्ठी नंबर 2881 25 मार्च 2025 रेखरे शिक्षा केन्द्रर नूतन परिचालना कमिटी गठन करिबा पई निर्देश देथिले। एही कमिटी रे सर्वसम्मति क्रमे सभापति पवित्र कुमार विश्वाल, संपादक सुरेश त्रिपाठी तथा सभ्य और सभ्या भावे गीतांजलि मिश्र, अक्षय कुमार नंद, संजीव कुमार पंडा, शिशिरकांत नायक, अंतर्जामी नायक और सुश्री पट्टनायक रहिथिबा बेले भारप्राप्त अध्यक्षा भावे अंजना बेहेरा रहिछंती। अद्य दिन ठारू नूतन शिक्षा कमिटी श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र परिचालना दायित्व तुलाइबा पाई निष्पत्ति निया जाइथिला। पाठ्यचक्रर सभापति आईनजीवी संजीव पंडा नूतन परिचालना कमिटी को स्वागत जणाइथिले। ढेंकानाल स्वतंत्र प्रतिनिधि अक्षय कुमार नंदन रिपोर्ट, ढेंकानाल न्यूज। श्री संजीव किशोर पंडा कामाख्यानगर एठार जो श्री अरविंद पाठचक्र तारी आनुकूल्य एक शिक्षा केन्द्र तार पाठचक्र सभापति हिसाब से आम एठार गोटे अनुष्ठान शिक्षानुष्ठान विगत 30 वर्ष धरी चली अच्छी। एठार 700-800 छात्र छात्री एवं 22-23 जन शिक्षक शिक्षयित्री अनुष्ठान टाकू तार परिचालना भार परिचालित। विगत 2012 मसीह राजनैतिक हस्तक्षेप फल आमर जो पाठचक्र ओरिएंटेशन जो स्कूल की बहुत अनियमता गोटे माने गोटे परिचालना कमिटी को करे देउन तेणु एत गुड़िए छात्र एवं शिक्षक मान भविष्य एवं अनियमता अनुष्ठान बहुत क्षति करता। आम जिते चेष्टा करी जिते हताश हेलु आम न्यायालय आश्रय नहीं शेष जीतिलु एवं न्यायालय जो आदेश देला तारी बेसिस रे निकटरे आमर मैनेजिंग कमिटी अप्रूवाल है जो आमर स्थानीय नेतृवृंद श्री पवित्र मोहन विश्वास सभापति एवं सुरेश प्रसाद त्रिपाठी यार फाउंडर सेक्रेटरी अच्छा। नूतन कमिटी अनेक शिक्षित एवं समदरदी एवं शिक्षानुष्ठान भल करुवा व्यक्ति मैंने अच्छा। आम चाहूँ शिक्षानुष्ठान यार एक एठार अभिभावक साधारण लोकंर बहुत दिन पुराना अनुष्ठान कि प्रकृत जो परिचालना जो नूतन कमिटी को हस्तांतर करी अनुष्ठान जिते सुविधा भलमंद करने जनसाधारण समस्त सहयोग। धन्यवाद। नमस्कार, मुझे सुरेश प्रसाद त्रिपाठी कामाख्यानगर घर दिव्यजननी श्रीमा श्री अरविंद पाठचक्र संपादक एवं वर्तमान आमर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र परिचालना कमिटी संपादक। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र 30/8/1984 आरंभ होता। पाठचक्र तरफ यहाँ परिचालना कर सरकार नियम अनुसार प्रति 3 वर्ष थे मैनेजमेंट हवा कथा एवं अकॉर्डिंगली चली प्रति 3 वर्ष हुई किंतु 2012 मसीह आम जो गोटे परिचालन कमिटी करागला जोटा कि इलीगल जो अप्रूव हो पारा ना किंतु से जो व्यक्ति माने सरकार तत्कालीन पूर्व सरकार सहयोग
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି କଲେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କଲେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ ପବ୍ଲିକ ମନିକୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶେଷରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେମାନେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ 12 ବର୍ଷ ଦଖଲ କରିକି ଜବରଦସ୍ତି ଚଳେଇଲେ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ତାର ଅର୍ଡର ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 25/3/2025 ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ତାର ଅର୍ଡର ଏବଂ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିସାରିଛି ସେମାନେ ଏଠୁ ଓହରିଯିବା ଉଚିତ ସଚେତ ନିୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1984 ମସିହାରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟି ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅପା ଭାଇକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳର ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ସୁପରିଚାଳନା କମିଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମରେ ଆଜିକି 12 ମସିହା ଠାରୁ କିଛି ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶି ପାଠଚକ୍ରକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ସ୍କୁଲର ହିସାବ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅନୈତିକ କାମ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିଚ କର୍ମ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲୁଛି ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଦୁଃଖ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲ ଏ ରାବଣ ରୂପୀ କବଳରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯାହା ହେଉ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରକୃତ କମିଟିକୁ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗେଇକି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏତେ ବହୁ ମାତ୍ରାର ପିଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କୋର୍ଟର ରାୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ରାବଣ କବଳରୁ ମୁକୁଳିତ କରି ପ୍ରକୃତ ଡିଭୋଟି ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଚଲେଇଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ଆଣି ସ୍କୁଲକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ସଭା ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସ୍କୁଲର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାମକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରି କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରକୃତ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ବୋଲି ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହିସାବରେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।